start the GI tract development. So this is the primitive gastrointestinal tract. This is the buccopharyngeal membrane. This is the cloacal membrane, right? So this is part is the foreguard, this is the midguard, and rest part is the hindguard. From the foreguard develops the floor of the mouth, some of the structures, pharyngeal pouches, আমাদের এখন লাগবে না, thyroid gland লাগবে না, যেটা লাগবে esophagus, stomach, and duodenum has got two parts developmentally, upper part and lower part. I have already told you the duodenum has got a 4 parts, first part, second part, third part, and fourth part. From the foreguard develops the whole of the first part and half, upper half of the, or better to say, not to be say upper half, cranial part of the second part. So this is the foreguard. And some glands, for example, liver, gallbladder, pancreas, also develops from the foreguard, as well as some submandibular and sublingual salivary gland. এখন আমাদের দরকার নেই। তাহলে আমাদের কি কি এখন ডেভেলপমেন্ট করতে হবে? Esophagus, stomach, and duodenum for foreguard. Our liver, gallbladder, I will describe when we complete the gut, development of the gut. That is also important for your examination purpose of view. First, one of the thing, before going to that, I must complete one thing, the term, do you know zygosis? Zygosis, কেউ জানো? Zygosis is in a peculiar organ, peculiar things that happens in the embryonic life or fetal life. What is that? The gut tube. Suppose this is the fetus. This is the connecting stalk, this is the placenta, whatever it may be. And this is the fetus. So this is the outer covering of the fetus. This is the skin and subcutaneous tissue, and this is actually the body wall. This is the ventral body wall. This is the dorsal body wall of a fetus, right? It is a body wall. Now the gut develops. So this is the gut develops. This is the buccopharyngeal membrane. This is the cloacal membrane. This is the foregut, midgut, hindgut. This is the gut tube, incorporated part of the yolk sac. And this is the vital-intestinal tract, and this is the yolk sac. And part of the yolk sac, there is a diverticulum goes, we call the allantois. And this is the connective stalk, that is in the future umbilical cord. Now, in the abdominal part of the primitive gut is hanged by a fold of membrane-like structure. We call mesentery. Primitive mesentery of the gut, as like the mesentery.
The stomach has got mesentery, duodenum has got mesentery, small intestine has got mesentery, colon has got mesentery, rectum has got mesentery. And there are two mesentery. One is ventral side, one is dorsal side. কি ব্যাপারটা কি? দাঁড়াও আমি এনেছি। Suppose this is the gut tube, for example, stomach. This is the anterior body wall. This is the dorsal body, anterior, no, ventral body wall. This is the dorsal body wall. And this gut tube is in the midline. This gut tube is in the midline. So, this is the gut tube is in the middle. একটু একজন এটাও ডাবল আছে। এইখানটা ধরো তুমি, এই জায়গাটা এরকম ধরো। This is the ventral body wall. This is the dorsal body wall. So the gut tube hangs by a ventral mesentery and the dorsal mesentery. It is continuous like a cavity in this fashion. So it is the ventral mesentery if it is a total gut tube. It is the ventral mesentery if it is in the ventral side. আমি জানো embryo, তাহলে এটা আমার ventral side. So it is called the ventral mesentery and it is called the dorsal mesentery. আমি specific নাম দেই। In case of a stomach, we call mesogastrium because stomach এর Latin নাম হচ্ছে gastric. Ventral mesogastrium and a dorsal mesogastrium in case of a stomach. In case of a duodenum, ventral mesoduodenum, dorsal mesoduodenum, like that. But it has been found after some time, except in the stomach and part of the first inch of the first part of the duodenum, first 2.5 duodenum, all the ventral mesentery disappears. Primitive ventral mesentery disappears. Only ventral mesentery persists, which connects the lesser curvature or anterior border of a stomach to the anterior abdominal wall as a ventral mesogastrium and partly mesoduodenum. But initially duodenum has got also ventral and a dorsal mesentery, but gradually it disappears, ventral mesentery আর কারো থাকে না। কিন্তু dorsal mesentery from stomach onwards, rectum is persist. এই dorsal এটা থেকে যাচ্ছে আর ভেন্ট্রালটা শুধুমাত্র স্টমাক and part of the duodenum, মেইনলি ধরে নাও স্টমাকেরই থাকে। কেমন? এটা শিখলাম। স্টমাকের ক্ষেত্রে এটার নাম কি? ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম আর এটার নাম হচ্ছে ভেন্ট্রাল ডিওডিনাম। তারপরে দেখা যাচ্ছে আমি বলি বারবার যে viscera is not lying within the peritoneal cavity but lying in the extraperitoneal tissue, but loosely আমরা বলি the abdominal viscera আর intraperitoneal, loosely বলছি যে মনে হচ্ছে যেন peritoneal ক্যাভিটির মধ্যেই আছে। And some of the viscera are retroperitoneal. So develop in the posterior abdominal wall, for example kidney, they are only anteriorly covered by the peritoneum or the mesentery. Actually mesentery peritoneum হবে পরে। আর গাটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তোমরা যখন পড়বে আরেকটু পরেই, duodenum, ascending colon, descending colon, rectum, এইগুলি আমরা বলি রেট্রো
peritoneal. How it is possible? Initially, all has got hangs by the dorsal mesentery. আগে বলছি ভেন্ট্রাল মেসেন্ট্রি ডিসঅ্যাপিয়ার, তাহলে কি হলো? শুধু ডর্সাল মেসেন্ট্রি দিয়ে এটা ঝুলেছিল, কেমন? ভেন্ট্রাল মেসেন্ট্রি ডিসঅ্যাপিয়ার্স করে গেছে। আমি স্টমাকের ক্ষেত্রে বলছি না, ডিওডিনাম এক্সেপ্ট ফার্স্ট ইঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট, তারপরে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, রেকটাম। বাদ পড়ছে কি? স্মল ইন্টেস্টাইন, জেজুনাম, ইলিয়াম, পার্ট অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স অ্যান্ড সিগময়েড কোলন। পরে পড়বে কোলনের কি কি পার্ট আছে, সেইগুলি বাদ পড়ছে। এই যে ডিওডিনাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন and rectum becomes, initially it is like that, it is hanged by mesentery, এরকম mesentery রয়েছে, and this hanging mesentery is present in case of a small intestine as the mesentery, এগুলি এরকম ঝুলতে রাখে স্মল ইন্টেস্টাইন, জেজুনাম, ইলিয়াম আমরা দেখেছি দি মেসেন্ট্রি থেকে ঝুলছে। ট্রান্সভার্স কোলন, ট্রান্সভার্স মেসোকোলন থেকে এরকম ভাবে ঝুলছে। তাহলে কি হলো? ডিওডিনামের অ্যাসেন্ডিং কোলন, রেট্রোকোলন যে পেরিটোনিয়ামের বাইরে এরকম হয়ে গেল, এটা এরকম হয়ে গেল। Only anteriorly and side is covered by the peritoneum and posteriorly it is not covered by the peritoneum like a kidney. কি হয়েছিল? হয়েছিল এটা, এই যে ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, এইটা হচ্ছে the mesentery, actually it is a peritoneum, it is a posterior body wall, and these fold now line the wall in this fashion and covering, and these folds also line this fashion and surrounding this. Actually এটা হচ্ছে এইরকম। আরেকবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এটা ভেন্ট্রাল মেসেন্ট্রি নেই, শুধু ডর্সাল মেসেন্ট্রি আছে। এটা মেসেন্ট্রি ফোল্ড, ডর্সাল মেসেন্ট্রি, কিন্তু এইটা এখানে ইট ইজ দ্য পস্টেরিয়র বডি ওয়াল। এইখানে এসে ইট কভার্ড দ্য পস্টেরিয়র বডি ওয়াল অ্যাজ এ প্যারাইটাল লেয়ার, অ্যান্ড ইট অলসো কভার্ড দ্য প্যারাইটাল বডি লেয়ার। আলটিমেটলি এই দুটো এরকম এসে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। তাহলে এইখানে এলো, তাহলে এইটা হচ্ছে visceral layer, এটা হচ্ছে mesentery layer, right side, left side. Now, if it rotates, the viscera is rotating in this fashion, whether it's a duodenum or a aciculum, এই যে rotate করে গেল, bringing the mesentery in this fashion, right? Huh? Bringing the mesentery in this fashion. If it is, তুমি যদি এটাকে বলো 1 নম্বর লেয়ার, এটা 2 নম্বর লেয়ার, এটা 3 নম্বর লেয়ার, 2 and 3 comes very close together. ক্লিয়ার হয়েছে কি? এটা 1, this right side is 2, this is the 3, right? এবার রোটেট করেছে, so that 2 and 3 come very close together. ক্লিয়ার হয়েছে এটা? হ্যাঁ, এই রোটেট করলো, এইটা হচ্ছে 3 নম্বর লেয়ার। লেয়ার একই, সবই একই লেয়ার, কিন্তু আমরা নাম দিচ্ছি। এটা হচ্ছে দি মেসেন্ট্রি হ্যাঙ্গিং করছে, এবার রোটেট করেছে, ইট গেটস রোটেটেড, রাইট? রোটেট করেছে, দেন দিস সেকেন্ড লেয়ার, এটা সেকেন্ড লেয়ার রাইট সাইডের, অ্যান্ড দিস লেয়ার লাইনিং দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি বিকাম অ্যাপোজ টুগেদার, and whenever these two layers oppose, they disappear. এই জায়গাটা ভ্যানিশ হয়ে গেল, এবং তারপরে এইটা এরম ভাবে কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল। এই দুটো লেয়ার এইবারে বাদ হয়ে যাবে, ছেড়া যাচ্ছে না, বাদ হয়ে গেল। তারপরে তখন মনে হবে এটা এরকম ভাবেই গেছে। এবার ছবি দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে, তাহলে বুঝতে পারছো রোটেশন brings one layer of mesentery and the
lining layer oppose together, and whenever two layers oppose very strongly, they disappear, making the organ retroperitoneal. তাহলে এবার ছবি দেখি, পাল্টা পাল্টে দাও, পাল্টে দাও। এই যে এই আগেরটা, এই দেখো এটা ডরসাল ওয়াল, এই হ্যাং করছে মেসেন্ট্রি, then it rotates towards the right side. For example, this is the first layer, ভালো করে বোঝো, this is the first layer, this is the second layer, and red is the parietal layer, same mesentery. So when this rotate, this second layer and this red layer, parietal layer, comes very close together and both of them disappear, vanish, পুরো নষ্ট, disappear করে যায়, and then এই লেয়ারটা এসে এইখান থেকে কন্টিনিউয়াস করে যাচ্ছে, ফলে দিস পার্ট, এই জায়গাটা যেটা কভার করেছিল এইটুকুনি লেয়ার পুরোটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। তাহলে কি হলো, আমি যদি এবার ছবিতে দেখাই তাহলে এবারে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে গার্ড টিউব, রেডটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার, এরপর এটা রোটেট করছে, তার ফলে কি হলো, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার, আমি ধরে নিচ্ছি, ইট ইজ দ্য সেকেন্ড লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, এটা থার্ড লেয়ার। সো এটা রোটেট করে গেল, তাহলে কি হলো, এই সেকেন্ড লেয়ার আর থার্ড লেয়ার কাছে চলে এলো, এলো তো, এই দুটো লেয়ার এরপরে ফিউজ হয়ে গেল, আরো রোটেট করলো, এই দুটো লেয়ার ফিউজ হয়ে গেল, এইটা হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, পেরিটোনিয়ামের নিচে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল, এই দুটো লেয়ার ফিউজ হয়ে গেল, যেই ফিউজ হয়ে গেল দে ডিসঅ্যাপিয়ার, ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, and this defect is again healed up, it is continuous as such, so that it becomes behind the peritoneum extraperitoneal tissue retroperitoneal হয়ে গেল। এই প্রসেসটাকে বলা হয় জাইগোসিস, that is more important in case of a duodenum, ascending and descending colon. ক্লিয়ার হয়েছে জাইগোসিস? সো কিছু কিছু অর্গান, কিডনি প্রথম থেকেই রেট্রোপেরিটোনিয়াল, তাদের আমরা বলি প্রাইমারি। এইটা ইনিশিয়ালি ইট ইজ নট রেট্রোপেরিটোনিয়াল, ইট ইজ ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনিশিয়ালি, বাট লেটার ডিউ টু জাইগোসিস they become retroperitoneal, we call secondary retroperitoneal organs, duodenum, pancreas, except tail, ascending colon, descending colon and upper part of rectum. So it is important for MCQ. Secondary retroperitoneal organs, all kidney, duodenum, ascending colon, এই কিডনি দিল, তারপরে টেইল অফ প্যানক্রিয়াস দিল, তারপরে একটা অ্যাসেন্ডিং কোলন দিয়ে দিল, তাহলে অ্যাসেন্ডিং কোলনটা হবে অ্যান্সার। কিডনি হচ্ছে
প্রাইমারি রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান, প্রথম থেকেই রেট্রোপেরিটোনিয়াল, কোনো জাইগোসিস লাগে না। নাম্বার 2, tail of pancreas is within the spleen, it is on all sides covered by the peritoneum, so it is not a tail of pancreas is not a retroperitoneal organ. সুতরাং এই রকম ভাবে এমসিকিউ দিতে পারে। নেক্সট আচ্ছা, ডেভেলপমেন্ট অফ ইসোফেগাস একটু কুইক যাব, অলরেডি আমি বলে দিয়েছি তোমাদের ট্র্যাকিয়া ডেভেলপমেন্টের সাথে। আচ্ছা, the esophagus is developed from part of the foregut between pharynx and the stomach. Next, এটা যদি গাট টিউব হয়, এই জায়গাটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি, মাউথ, পরে এই জায়গাটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে মাউথ হবে, এখনো আছে বন্ধ। এই জায়গাটা হবে নেক, ফ্যারিংস। কেমন? এই গাট টিউবের এখানে একটা গ্রুভ অ্যাপিয়ার করে। কিভাবে অ্যাপিয়ার করে? আমি এটা পরীক্ষায় দেয় না, সুতরাং অত ঝামেলা করে লাভ নেই। এটা হচ্ছে এই জায়গাটা, কেমন? এই জায়গাটা ফ্যারিংসের নেকের কাছে। দেন দেয়ার ইজ এন ডেভেলপমেন্ট অফ এ গ্রুভ লঞ্জিটিউডিনালি। এরকম ভাবে একটা গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, কেমন? ডিপেন্ড করছে এরকম ভাবে। ফলে দেয়ার ইজ এন অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অ্যান্ড এ পস্টেরিয়ার পার্ট, এই যে গ্রুভ, কেমন? নেক্সট, এই যে এরকম ভাবে দুপাশে দুটো গ্রুপ তৈরি করছে, এটা সাইড দিকে দিচ্ছি, এটা অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার দিচ্ছি, সো দেয়ার ইজ এন ফরমেশন অফ এ গ্রুপ। এই যে এখানে গ্রুপ তৈরি হচ্ছে এবং এটা আস্তে টোটাল সেপারেট হয়ে গেল। শুধু এক্সেপ্ট ক্রেনিয়ালি in laryngeal region, so anterior part forms the trachea and respiratory tree and posterior part forms the esophagus. খুব সহজ। Initially esophagus is very short, but due to descent of the diaphragm, heart and lungs, it pulls the esophagus and becomes it is very longer. ক্লিয়ার হয়েছে এই ছবিটা দেখে? হ্যাঁ, প্রথমে একটা টিউব ছিল, এই জায়গাটা একটা টিউব, তারপরে এখান দিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি হলো, গিয়ে সেপারেট তৈরি হলো। এইটা হচ্ছে ল্যারেঞ্জিয়াল টিউব, লাংস টিউব, তারপরে এটা ডিভাইডেড করে এখানে লাংস তৈরি করবে এবং এই পার্টটা ইসোফেগাস রয়ে যাবে। বাস, ছেড়ে দাও। এইবারে আরেকটা ব্যাপার আছে, এই যে হলো অর্গান রয়েছে, ইসোফেগাস, ডিওডেনাম, স্মল ইন্টেস্টাইন, ছোট ক্যালিবারের যে পার্টগুলি রয়েছে, এবং অলসো দ্য কোলন, কি ঘটে? ইট ইজ দ্য লুমেন, it is a lumen, so anything goes in this fashion. If you push water, it goes in this fashion like that, এরকম। But in fetal life, lumen has got a wall, আমরা হিস্টোলজিতে দেখেছি, containing lining epithelium, lamina, mucous membrane, submucosa, muscle coat, আছে তো? এই দেখা গেছে at about 6 weeks usually, in case of a esophagus, in case of a duodenum, in case of a small intestine, not in the stomach. These epithelium cell proliferate
and totally obliterate or close the lumen. লুমেনটাকে টোটাল ক্লোজ করে দেয়, সেলগুলি প্রলিফারেট করছে, ডিভিশন হচ্ছে, অ্যান্ড টোটালি পুরো ভেতরে কেউ যেন গালা কিছু দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। ডিউ টু সেল প্রলিফারেশন কোনো লুমেন থাকবে না at about 6 weeks due to proliferation of the cells, epithelial cell, it totally blocks the lumen, ওখান দিয়ে কিছু ঢোকাতে পারবে না। But near about 3rd month, again this cell become destroyed, this cell become necrosed, and ultimately again lumen is formed. Again is lumen is formed. কেন হয় ব্যাপার আছে, ডিটেইলস জানার দরকার নেই। তাহলে ইসোফেগাসে, ডিওডিনামে, স্মল ইন্টেস্টাইনে প্রথমে হলো টিউব, then obliteration of the tube by proliferation of the cells, again আবার hollow tube হচ্ছে due to recolonization by destruction of this obliterated cells. ক্লিয়ার হয়েছে? এটা জানার দরকার কেন? কমন সেন্স কি বলছে বলো? এটা জানছি কেন? কারো যদি রিক্যানালাইজেশন না হয়, ধরো এরকম ব্লক করলো, জেনেটিক অর্ডার দিয়ে আবার তো এটা ব্লক হয়ে আছে, সেল প্রলিফারেশন হয়ে ওয়ালটা ব্লক, টিউবটা ব্লক হয়ে আছে, 6 উইকস থেকে করলো, আস্তে আস্তে ব্লক করে দিল পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস, এবার আর রিক্যানালাইজেশন হলো না। There is a no recolonization either whole or part. হয়েছে পার্টলি, কিছুটা জায়গা হয়েছে, এইটুকুনি জায়গা হয়নি, রিকলাইজেশন হয়নি। তাহলে কি হলো? অবস্ট্রাকশন। ক্লিয়ার তো? খাবার আর যাবে না, কারণ ওই জায়গাটা তো ব্লক হয়ে আছে। আমরা যখন হোল অর পার্ট অফ দ্য ইজ টোটালি অবলিটারেটেড আমরা বলি অ্যাট্রেশিয়া। কি বলি? এই টার্মটা জানতে হবে। যদি ইসোফেগাসে হয় ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া, যদি ডিওডিনামে হয় ডিওডিনাল অ্যাট্রেশিয়া, যদি স্মল ইন্টেস্টাইনে হয় জেজুনাল অ্যাট্রেশিয়া, ইলিয়াল অ্যাট্রেশিয়া এটসেট্রা। ডেঞ্জারাস কন্ডিশন, কারণ খাবার যাবে না, ভমিটিং হবে। ইসোফেগাসে গেলে, ডিওডিনামে গেলে খাবার যাচ্ছে না, খেয়েই যাচ্ছে বাচ্চা, ভমিটিং হবে। এটাকে বলি আমরা অ্যাট্রেশিয়া। ইফ ইট ইজ ইন দ্য ইসোফেগাস, ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেশিয়া; ইফ ইট ইজ ইন দ্য ডিওডিনাম, ডিওডিনাল অ্যাট্রেশিয়া; ইফ ইট ইজ ইন দ্য ইলিয়াম, ইলিয়াল অ্যাট্রেশিয়া, জেজুনাল অ্যাট্রেশিয়া। ডিওডিনাল অ্যাট্রেশিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন ইন্টেস্টিনাল অ্যাট্রেশিয়া। তোমরা পেডিয়াট্রিক্সে পাবে যখন তোমরা পেশেন্ট দেখবে। আচ্ছা, নেক্সট, এইবারে হলো রিকলাইজেশন। এ পার্ট এমন ভাবে রিকলাইজেশন হলো, টোটাল রিকলাইজেশন হলো না, পার্ট রিকলাইজেশন হলো, অনলি এইটুকুনি জায়গা হলো। হ্যাঁ, ফলে টিউব বিকামস ন্যারো, এখানটা ওপেন, এই জায়গাটা ছোট্ট হলো, তাকে আমরা বলি স্টেনোসিস। ডিওডিনাল স্টেনোসিস, ইসোফেজিয়াল স্টেনোসিস এটসেট্রা। রিকলাইজেশন হয়েছে কিন্তু সেন্ট্রাল পার্টটা আর হয়নি। ওই যে এই পেরিফেরাল সেন্ট্রাল পার্টটা হয়েছে, রিকলাইজেশন ওপেন হয়েছে, কিছু কিছু খাবার যাচ্ছে, কিন্তু পেরিফেরালি নট রিক্যানালাইজড। আমরা তাকে বলি স্টেনোসিস, ইসোফেজিয়াল স্টেনোসিস, ডিওডিনাল স্টেনোসিস এটসেট্রা। নেক্সট, তাহলে আরেকবার দেখি ছবিটা। তাহলে এইখানে একটা গেল, এইখানে একটা গ্রুপটা যখন টোটালি সেপারেট করছে, ইট ফর্মস এ সেপ্টাম, উই কল ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল সেপ্টাম। দিস সেপ্টাম টোটালি ডিফারেন্সিয়েটস ইনটু এ অ্যান্টেরিয়র tracheal bud and a esophageal bud. Ultimately, tracheal bud grows, divides into two, from primary bronchus, from their secondary bronchus, tertiary bronchus goes on, and ultimately form the lungs. And esophagus
ultimately remain posteriorly and enters the abdomen continued as a stomach. Esophagus is initially very small, but due to descent of the diaphragm, descent of the heart, they become longer than its counter tracheobronchial part. Next. Atresia is a condition in which orifice or passage in the body is closed or absent. Next. It causes esophagus to end in a তাহলে অ্যাট্রেসিয়া হলে কি হলো, এই ধরো ইসোফেগাস এই ক্লোজড হয়ে গেল, তারপরে স্টমাক আবার শুরু হলো, এই পার্টটা রিক্যানালাইজেশন হয়নি, দে বিকাম ভেরি ন্যারো, সো দ্যাট ফুড ইজ অ্যাকুমুলেটেড হিয়ার অ্যান্ড আলটিমেটলি কজিং ভমিটিং। ফার্স্ট ফুডের পরেই ভমিটিং স্টার্ট হয়ে যাবে। সো ইউ মাস্ট নো whenever বেবি এক্সেসিভ ভমিটিং করছে, ফুড দিলেই ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ। আচ্ছা নেক্সট, এগুলি দরকার নেই। এবারে নেক্সটটা আমি আর বলবো না, বলে দিয়েছি ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা, নইলে অলরেডি আমি ভেবেছিলাম মিডগাটে ঢুকবো, বোধহয় ঢোকা যাবে না। নেক্সট, সামটাইমস এই যে ট্র্যাকিয়ার ইসোফেগাস কানেকশন ছিল, সেই কানেকশন normally is totally separated, only except in upper part, in the laryngeal part, otherwise tracheal bud and esophageal bud will be totally separated normally, so that air cannot go to the esophagus and or food cannot go entry into the trachea then to the lungs. But if again developmental defect হতেই পারে, এইখানে it is totally separated normal, এইখানে দেখো লোয়ার পার্টে একটা কানেকশন রয়ে গেছে, ওই জায়গাটা সেপারেট হয়নি, তাহলে কি হলো, ইসোফেগাসের ফুড এইখান দিয়ে গিয়ে লাংসে চলে যাবে, সিভিয়ার কাফিং অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, আমরা বলি ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা। They may be of different types. কখনো দেখা যাচ্ছে আপার পার্টটা ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া হয়ে বসে আছে, ক্লোজ, লোয়ার পার্টটা কানেকশন হয়েছে, এখানে ফুড হয়তো যাবে না, কিন্তু ফুড বাচ্চাটা পাচ্ছেও না, সুতরাং ইমিডিয়েট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ইজ নেসেসারি। এইটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস। এইখানে হচ্ছে দেখো এইচ শেপের, আপার পার্টও কানেক্টিং, লোয়ার পার্টও কানেক্টিং, বোথ ফুড চলে যেতে হবে ট্র্যাকিয়ায়, এবং তার সাথে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ইজ কমন, ইজ এমার্জেন্সি কন্ডিশন। তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা আছে, আমি ডিটেলসে বলেছিলাম, আর যাচ্ছি না। নেক্সট, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। নেক্সট, এই যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা, আপার এন্ড ক্লোজড, লোয়ার এন্ড কানেক্ট, both end closed, no connection. Respiration নেবে নর্মালি, কিন্তু পেশেন্ট ফুড নিতে পারছে না, সুতরাং এইখানটা তোমাকে সার্জিক্যালি জুড়ে দিতে হবে। নেক্সট ডেঞ্জারাস, এই শেপের 4% হয়, বোথ আপার পার্ট অ্যান্ড লোয়ার পার্ট কানেক্টিং উইথ দ্য ট্র্যাকিয়া। এগেইন সিভিয়ার, এখান দিয়ে যেই খাবার খেলো খাবারটা এখানে চলে যাবে লাংসে, সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, বুঝেই নাও খাবার চলে গেলে কি হয়। এইখানে এটা একসাথে গেছে, ওইখানে সেপারেটলি গেছে, আপার পার্ট কানেক্ট সেপারেটলি, লোয়ার পার্ট কানেক্ট সেপারেটলি, সো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্র্যাকিওইসোফেজিয়াল ফিস্টুলা আসছে। আর যেখানে কানেকশন রয়েছে ইসোফেগাসের সাথে ট্র্যাকিয়াল বাট, ইট ইজ ডেঞ্জারাস। নেক্সট, এরপরে আজকে স্টমাক। স্টমাক ইনিশিয়ালি, এটা খুব ভালো করে শোনো, ইসোফেগাসের পরই স্টমাক, রাইট? এটা ডায়াফ্রাম, এই স্টমাক বেরিয়েছে, এই গাট টিউবটা ফোর গাট যাচ্ছে, তারপরে আছে ডিওডেনাম, ডিওডেনামটা রয়েছে এখানে, স্টমাকের পরই রয়েছে ডিওডেনাম, অন্য কালার দিয়ে করছি।
কেমন? আর ওপরে রয়েছে ইসোফেগাস, আর দেখালাম না। ফোরগাট, রাইট? ইনিশিয়ালি এই ডায়াফ্রাম আমার এই, নাও at about 5 to 6 weeks এই পার্টটা জাস্ট ইসে পরের পার্টটা শোজ ডাইলুটেশন। ডাইলুটেশনটা কিরম? ফিউজিফর্ম। ফিউজিফর্ম মানে কি? এই শেপটাকে বলে ফিউজিফর্ম। এই যে শেপটা, এই শেপটার নাম হচ্ছে ফিউজিফর্ম। দুপাশে সরু, মধ্যিখানে চওড়া, এইটাকে বলে ফিউজিফর্ম শেপ। এই শেপটার নাম হচ্ছে ফিউজিফর্ম। কিন্তু ফিউজিফর্ম হলেও ইট ইজ ওরিয়েন্টেড অ্যাজ সাচ ইন স্যাজিটাল প্লেন। এরকম ভাবে নয়, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তোমরা এরকম ভাবে থাকে। সো ইট ইজ গট এ, এই বর্ডারটাকে কি বর্ডার বলবো এবার একটু বলো তোমরা? হ্যাঁ, ভেন্ট্রাল বর্ডার, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার বলবে না। এই বর্ডারটা ডরসাল বর্ডার। এইটা কি সারফেস? লেফট। লেফট রাইট ঠিক আছে, ওটা বলতে পারি। এইটা লেফট সারফেস, এটা হচ্ছে রাইট সারফেস। রাইট? ক্লিয়ার হয়েছে তো? এটা ভেন্ট্রাল বর্ডার, এটা ডরসাল বর্ডার, এটা লেফট সারফেস, এটা রাইট সারফেস। লেফট সারফেস দিয়ে কে কোন নার্ভ সাপ্লাই করে? লেফট ভেগাস নার্ভ। ভেগাস নার্ভ থোরাক্সে পড়েছি। ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য, এখান দিয়ে লেফট ভেগাস নার্ভ যাচ্ছে। আর এখান দিয়ে রাইট ভেগাস নার্ভ যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ব্লুটা হচ্ছে লেফট ভেগাস নার্ভ, গ্রিনটা হচ্ছে রাইট ভেগাস নার্ভ। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, এই যে স্টমাক হলো ফিউজিফর্ম ডাইলেটেশন, তো শেপ তো আসেনি। তাহলে এটা হচ্ছে কি বর্ডার? ভেন্ট্রাল বর্ডার। এটা হচ্ছে ডরসাল বর্ডার। দেন ডরসাল বর্ডার গ্রোজ ভেরি র্যাপিডলি। আর ভেন্ট্রাল বর্ডার ইজ স্লো। আর একটু বড় করে করি তাহলে সুবিধা হবে, বলে বুঝতে পারবে না। দেখো, ভেন্ট্রাল বর্ডার গ্রোজ ভেরি র্যাপিডলি। কেমন? অনেকটা বড় হয়ে গেছে। এই সরি, ডরসাল বর্ডার। ডরসাল বর্ডার গ্রোজ ভেরি র্যাপিডলি, নট দ্য ভেন্ট্রাল বর্ডার। ভেন্ট্রাল বর্ডারটা স্মল রয়ে গেছে, বেড়েছে বাট স্মল। তাহলে কোন বর্ডারটা ওভারগ্রোন হয়েছে? ডরসাল বর্ডার। ডরসাল বর্ডার নাপটা দিয়ে দিই। এটা পড়লে বইতে আর মুখস্থ করতে হবে না। সো ডরসাল বর্ডার grows very rapidly. Ultimately it forms the greater curvature of the stomach, and ventral border will form the lesser curvature of the stomach. So it has got a small concave ventral border, large convex dorsal border, left surface, right surface.
then it rotates clockwise কে তোমরা দেখছো ক্লকটা এখানে রয়েছে মানে ক্লকটা কি এইখানটায় মানে আমার কাছে ক্লকটা রয়েছে ফিটাসের কম্পেয়ার করে নয় ইউ আর অবজারভার তুমি দেখছো তাহলে এখানে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন কি এই দিকে তোমাদের দিকে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন তাহলে ইট রোটেটস ক্লকওয়াইজ 90 ডিগ্রি এই দেখো ডর্সাল বর্ডার ভেন্ট্রাল বর্ডার then it rotates 90 degree clockwise পড়ে গেছে তাহলে dorsal border become the left border greater curvature ventral border become the lesser curvature left surface become the anterior surface but anterosuperior surface right surface become the posterior surface clear হয়েছে so anterior surface is supplied by the left vagus nerve posterior surface is supplied by the right vagus nerve so this is the development of the stomach এরপরে next এটা ক্লিয়ার হয়েছে তো হ্যাঁ রোটেশন কি করে করলো আচ্ছা নেক্সট এই যে রোটেশন হচ্ছে লেফট ভেগাস রাইট ভেগাস রোটেশন হয়ে গেল লেফট বর্ডার চলে গেল this explains why the left vagus nerve innervates the anterior wall of the stomach and the right vagus nerve innervates the posterior wall of the stomach in adult explain করে দিয়েছি ছবি দেখিয়ে মডেল দিয়ে আশা করি ভুল হবে না নেক্সট how greater curvature lesser curvature is formed বলে দিলাম dorsal border টা become greater curvature next এরপরে এইটা গেল একটা রোটেশন এইরকম হলো next there occur another transverse rotation প্রথমে এরম ছিল এরম হলো মিড লাইনই রয়েছে then occurs transverse rotation so that this is the lower end or pyloric end this is the upper end or cardiac end so lower end becomes on the right side দেখো স্টমাকে তাই থাকে বডিতে pyloric end goes to the right so there are two types of rotation one is longitudinal rotation another is transverse rotation clear হয়েছে so স্টমাকে কটা রোটেশন হয় দুটো রোটেশন first longitudinal so that the left surface become anterior then there occur transverse position total adult position হলো এইটা কার্ডিয়াক এন্ডটা আরো লেফটে চলে গেল এইটা রাইট পাইলোরিকটা রাইট মিড লাইনের রাইটে চলে এলো গেল নেক্সট বইয়ের ছবি দিয়েছি তোমরা বইতে দেখে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা বলবো অত ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই স্টমাকের ক্ষেত্রে পিকুলিয়ারিটি কি বলেছিলাম অন্য মেসেন্ট্রির ক্ষেত্রে স্টমাকের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য পিকুলিয়ারিটি ইয়েস ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম স্টমাকের ক্ষেত্রে থাকে রাইট এবার একটা ছবি আঁকলেই বুঝে যাবে এটা অ্যান্টেরিয়র বডি ওয়াল এটা পস্টেরিয়র বডি ওয়াল এই ভার্টিব্রা ডেভেলপ করেছে এটা পস্টেরিয়র এটা অ্যান্টেরিয়র বডি ওয়াল এই হচ্ছে স্টমাক স্টমাক is connected to the and first inch of the first part of the duodenum is connected to the anterior body wall by a ventral mesogastrium and posterior wall is connected by a
dorsal mesogastrium. Right? এরপরে আমি আগেই বলেছি এটা ডিওডিনাম, এটা ডিওডিনাম। এই ডিওডিনামের এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, এটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, তারপরে থার্ড পার্ট, ওইদিকে চলে গেছে ফোর্থ পার্ট, আমার জানার দরকার নেই। এই সেকেন্ড পার্টের মিডিল থেকে একটা ডাইভার্টিকুলাম, ডাইভার্টিকুলাম মানে কি, এটা কোনো থেকে যদি এই রকম একটা জিনিস ডেভেলপ করে তাকে আমরা ডাইভার্টিকুলাম বলি। আরেকটা ছোট টিউব ডেভেলপ করছে আরেকটা টিউব থেকে, তাকে আমরা ডাইভার্টিকুলাম বলি। এই ডাইভার্টিকুলাম ডেভেলপস and goes to the, আর এইখানে পরে আমরা শিখবো এখানে সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম আছে ওপরের দিকে, সরি, একটা ডাইভার্টিকুলাম গ্রোস করে উইদিন দ্য ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, এটাকে আমরা বলি হেপাটোপ্যাঙ্ক্রিয়াটিক বার্ড। কেন বলি, এখান থেকে আলটিমেটলি লিভার ডেভেলপ করবে। সো ইট গ্রোজ আলটিমেটলি, এখান থেকে একটা প্যাঙ্ক্রিয়াটিক বার্ড আলাদা হয়ে যাবে, এখানে প্যাঙ্ক্রিয়াস ডেভেলপ করবে, পরে আসবো, and it grows and divide into two, and ultimately এইখানটায় liver will develop within the ventral mesogastrium. Liver will develop within the mesogastrium. How it develops? What is the initial point? A diverticulum from the gut loop at the junction of the foregut and midgut. এইখান থেকে একটা diverticulum develop করেছে, which ultimately divides into number of small hepatic branches, right and left hepatic branch, তারপরে আরো smaller branches, bile ducts, etc. করেছে। Surrounding mesenchymal tissue forms the other structures of the liver. So liver will develop here. কেমন? এইবারে দেখো এইখানে তাহলে লিভার ডেভেলপ করলো, দিস ডেভেলপ, আর এইখানটায় গলব্লাডার ডেভেলপ করবে। দিস ডেভেলপিং লিভার ডিভাইড দ্য ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম ইনটু anterior, one anterior part, one to posterior part. So ventral mesogastrium, এটাকে আমরা যদি 1 বলি, এটাকে যদি 2 বলি, এই this developing liver divides this ventral mesogastrium into a part between the body wall and the liver and a part between the liver and the stomach. So this part, body wall of the stomach, liver, this part of the ventral mesogastrium between the body wall and the liver will form the falciform ligament. দেখেছি, falciform ligament of the liver, and also the coronary ligaments, right and left triangular ligaments, etc. So it forms the falciform ligament of the liver. তোমরা যদি লিভার দেখো, লিভারের এখান থেকে একটা লিগামেন্ট গিয়ে বডি ওয়ালে ঠেকেছে, সেটাকে বলা হয় falciform ligament. এই falciform ligament develop from the ventral mesogastrium. আর লিভার আর স্টমাক and part of the duodenum, এই যে এটা কি করবে নিজেরা বলতে পারবে? একটা ফোল্ড করছে, স্টমাকের সাথে লিভারের যোগ আছে, কি করছে? লেসার ওমেন্টাম। লেসার ওমেন্টাম কি বলছে? লেসার ওমেন্টাম। তাহলে ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম থেকে ডেভেলপ করলো falciform ligament, এছাড়াও করোনারি অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট, তোমরা যখন লিভার পড়বে। আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এ ফোল্ড অফ লিগামেন্ট connects the liver with the lesser curvature of the stomach and first inch of the first part of the duodenum, তাকে আমরা বলি লেসার ওমেন্টাম। এই লেসার ওমেন্টাম is developed from the ventral mesogastrium. আর কি ঘটলো?
এবার ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, এইখানে কিডনি রয়েছে, এইখানে ভেন্ট্রাল ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়ামে আরেকটা জিনিস ডেভেলপ করলো, তার নাম হচ্ছে স্প্লিন। প্রথমে ছোট ছোট টুকরো, তারপরে জড়ো হয়ে গিয়ে স্প্লিন ডেভেলপ করলো। তাহলে লিভার ডেভেলপ করেছিল উইদিন দ্য লেয়ার্স অফ দ্য ভেন্ট্রাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, স্প্লিন ডেভেলপ করলো কোথায়? উইদিন দ্য লেয়ার্স অফ দ্য ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম। ক্লিয়ার? এরপরে এই ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম স্টমাকের গ্রেটার কার্ভেচার থেকে স্প্লিনে যে ফোল্ড আপ জুড়ে আছে ডরসাল, সেইটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট। গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট। আর স্প্লিন থেকে পস্টেরিয়র বডি ওয়াল, কিডনির কাছে যে পার্ট অফ দ্য ভেন্ট্রাল ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম কানেক্ট আছে, তাকে আমরা বলি লিনোরেনাল লিগামেন্ট। লাইনোরেনাল লিগামেন্ট। স্টমাক যখন পড়বে আগামী সোমবারে, তোমাদের আরেকটা আছে, তাকে বলছি রাইনোরেনাল লিগামেন্ট। আর রেস্ট অফ দ্য গ্রেটার এই ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম ফ্রম দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম, ফ্রম দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম। তাহলে স্টমাকে কি কি লিগামেন্টস লাগে ডেভেলপমেন্টাল এক্সপ্লেইন করে দিলাম, কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে গ্রেটার ওমেন্টাম। তাহলে স্টমাকের ডেভেলপমেন্ট শিখলাম, ডিওডিনামটা। তাহলে স্টমাকের ব্লাড নার্ভ সাপ্লাই কি করে এক্সপ্লেইন হয়। আচ্ছা, নেক্সট স্টমাকের, আচ্ছা এই রোটেশনের জন্যই এই যে স্টমাক, আমি এই ধরতে পারবো না বলে ভেন্ট্রালটা দিচ্ছি না, আমি ডরসালটাই রাখছি, ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম। হ্যাঁ, এবার স্টমাক যেই রোটেট করছে এরম ভাবে রোটেট করছে, এটা হচ্ছে প্যারেটাল লেয়ার, এটা হচ্ছে ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, কেমন? এবার স্টমাক রোটেট করছে, দেখিয়েছিলাম। কিন্তু রোটেট করলেও এই দুটো লেয়ার খুব একটা কাছে আসছে না স্টমাকের ক্ষেত্রে। যদি কাছে আসতো ফিউজ হয়ে উড়ে যেত, দুটো তার ফিউজ হয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু এইখানে নেচার বলেছেন একদম কাছে আসবে না, রোটেট করেছে কিন্তু কাছে আসেনি। ফলে দেয়ার ইজ এন ক্যাভিটি বিহাইন্ড দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য স্টমাক, এন্ড দিস ইজ দ্য লেসার স্যাক। আর বাইরে রয়েছে গ্রেটার স্যাক। ছবিতে দেখো, এই যে রোটেশনের ফলেই ওমেন্টাল বার্সা বা লেসার স্যাক হয়েছে। নেক্সট ছেড়ে, এখানের একটাই ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি রয়েছে। ডেভেলপমেন্টালি এই পাইলোরিক পার্ট, এখানে স্মুথ মাসল আছে, স্মুথ মাসল সারাউন্ডিং সার্কুলার স্মুথ মাসল আছে। ডেভেলপমেন্টালি due to some factors it becomes hypertrophied, মানে খুব ঠিক আর বড় হয়ে যায়। এরকম নর্মাল পাইলোরিক ওপেনিং লুমেন, এটা ফুটো, এখান দিয়ে খাবার যাবে। কিন্তু যদি খুব ঠিক হয়ে যায়, পাইলোরিক স্ফিংক্টারটাই দেখো কি অবস্থা, মোটা হয়ে গেছে ওয়ালটা, ডিউ টু হাইপারট্রফি অফ দ্য মাসেল। আমরা বলি কনজেনিটাল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস। আগেই বলেছি ওপেনিং রয়েছে পার্টলি, বাট সরু হয়ে গেছে, তাকে আমরা স্টেনোসিস বলি। তাহলে এটা যেহেতু জন্মগতভাবে আছে, আমরা বলি কনজেনিটাল। হাইপারট্রফিক কেন? হাইপারট্রফি অফ দ্য মাসেল ওয়াল। পাইলোরিক কেন? পাইলোরিক অ্যান্ট্রামে হয়, পাইলোরিক পার্টে হয়, পাইলোরিক স্ফিংক্টারে হয়। তার জন্য এটার নাম হচ্ছে কনজেনিটাল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস। পেশেন্ট ফুড খেলো, প্রথম ফুডে হয়তো অসুবিধা হবে না, স্টমাকে জমা রইল। এবার যেই সাবসিকুয়েন্ট ফিড হবে প্রজেক্টাইল ভমিটিং হবে। সেকেন্ড বা থার্ড ফুড থেকে প্রজেক্টাইল ভমিটিং শুরু হবে, কারণ আর তো যাচ্ছে না, স্টমাক কন্ট্রাক্ট করছে, নিচে যেতে পারছে না, সামনের দিকে বেরিয়ে এলো। এবং আমাদের জানি এই জায়গাটা দেখো, এইটাই হচ্ছে, এখান দিয়ে লিভারের সিক্রেশন বা বাইল এখান দিয়ে পড়ে। সুতরাং বাইল কোথায় ওপেন হচ্ছে? ইন্টেস্টাইনের ডিওডিনামে।
বাইলের কালার কি? হোয়াট ইজ দ্য কালার নর্মালি? গ্রিন। সুতরাং বা বিলিয়া, সুতরাং এইখানে যদি অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে বাইল যেতে পারছে না, সুতরাং ভমিটিং ডাজ নট কন্টেন বাইল। কারণ ডিওডিনাল অ্যাট্রেসিয়াতে ভমিটিং হবে লাইক এ পাইলোরিক স্টেনোসিস, বাট ইট কন্টেন্স বাইল। পরে আসবো। তাহলে এটা হলো কনজেনিটাল হাইপারট্রফিক পাইলোরি। নেক্সট, congenital pathology, hypertrophy of circular muscle layer of the pylorus of the stomach, extreme narrowing of the luminate pylorus, forceful projectile vomiting 2 to 3 hours after feeding. The vomitus does not contain bile. With distension and palpable stomachta distended হয়ে যাবে, খাবার জমা পড়ছে, সুতরাং palpable mass treatment surgical.